Namaste, ladies and gentlemen. Again, let me just try to get the brief gist of what Matrika Nyasa is all about and how exactly it will work about. आपाताल नभस्थलांत भुवन ब्रह्मांड माविस्फुरत् स्फुरज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौळि विलसत्पूर्णेन्दु वान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनीशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्याये दीस्पित सिद्धये ध्रुवपदं विप्रोभिषिश्चे शिवं ब्रह्माण्डव्याप्तदेहा भसिता हिमरुचा भास्माना भुजङ्गै कण्ठे काला कलित शशिकला श्चण्ड गोदण्डहस्ताः त्यक्षा रुद्राक्षमाला प्रकटित विभवा शाम्भवा मूर्तिभेद रुद्राः रुद्र श्रीरुद्र सूक्त प्रकटित विभवा नः प्रयच्छन्तु सौख्यं शब्द स्फटिक शङ्काशं शुद्ध विद्या प्रदायकं शुद्धं पूर्णं चिदानन्दं सदाशिवमहं भजे। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्. Now, let's try getting into the internal meaning of it. Shabda Sphatika Samkasham Shuddha Vidya Pradayakam. What does it mean? Shuddha means pure. Sphatika. You know the Sphatika? The Sphatika Linga, or which is very crystal clear. శుద్ధం అంటే పరిశుద్ధంగా మీ యొక్క ఆత్మ శుద్ధంగా ఉండడం. స్ఫటికలింగం చూస్తే కనుక మనకి దాని లోపల నుంచి అన్ని చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. అది శంకాశం అని ఎందుకు ఇక్కడ వాడాల్సి వచ్చింది? ఇక్కడ సంకాశం అంటే ఇక్కడ రెండు పదాలు ఏంటంటే రెండు ఉన్నాయి, ఆకాశం సం. ఇప్పుడు ఆకాశం అనగానే ఒక గగనం, అది ఇంకా అనంతం, అది ఆకాశం. దాన్ని మనం చేయలేము. ఆ జ్ఞానం కూడా రావాలి మనకి. ఇప్పుడు ఆ జ్ఞానం రావాలి అంటే ఆ స్ఫటికలింగం ఎలాగైతే మనకి ఆ స్ఫటికలింగం నుంచి కనిపించేది ఎంత శుద్ధంగా కనిపిస్తుందో అలాగా శబ్దమాత్రికలు ఏవైతే ఉంటాయో, ఏ శబ్దం అయితే మనం పలుకుతామో మనం నిష్కల్మషంగా నిష్కపటంగా చేయాలి. అది అక్కడ శబ్ద స్ఫటిక సంకాశం శుద్ధ విద్యా ప్రదాయకం. శుద్ధ విద్యా ప్రదాయకం అని వాడడానికి ఇక్కడ కారణం ఏంటి? మనకి నేర్చుకునేది వచ్చేది అంతా శుద్ధంగా ఉంటుంది. అది మన దేహాన్ని మొత్తం మనలో ఉన్న దాన్ని ఏంటంటే నెగిటివిటీ అంతా తీస్తుంది. నెగిటివిటీ అంటే మనలోని కొన్ని దుర్గుణాలు ఉంటాయి, మంచి గుణాలు తీసుకొస్తాయి. అది అక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. See here, Shuddha means pure.
as pure as that Spatika Linga. Spatika Linga, when you see very clearly, it will be very clear when you look at it. And there will be nothing in between. So, what we need to understand is when we pronounce the word, let's now when we pronounce these words or whatever it is, let's say apatala, nabha, sthalanta, bhuvana, brahmanda, mavispura, jyotih, sphatikalinga mauli, vilasat purnendu, vanta mrutaihi, vanta plus amrutaihi. Understand this. That is where this Shabda's real role comes into picture. Astoka plut mekamisha manisham rudranu vakaj japan manisham rudranuvaka japan. What does that mean? This is in cross reference to mananatrayate iti mantraha. The more you invite these words or these shabda matrikas or these alphabets, those vibrations come into picture. That is the reason why he had to use manisham. We use normally in Telugu manishi. మనం మనిషి అని మాట్లాడతాం కదా, మనం మనీషం దానికి ధ్యాయే దిస్పిత సిద్ధయే 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 అంటే what does that siddhaye mean? You acquire those siddhis. The point is, the moment you get those energies deep within, or you get those siddhis deep within, that's where this human excellence or the human consciousness or the human being's existence has the meaning of it. Think about it. Brahmanda vyapta deha అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఈ దేహం ఉందే బ్రహ్మాండంతో నిండిపోయి ఉంది. దిస్ సో కాల్డ్ బాడీ ఈస్ a brahmanda in itself. Brahma plus anda. Brahmanda which has indanda pindanda. Brahma andanda indanda pindanda. Bhasamana bhujangaihi. Bhujanga. Bhujanga is normally this our so-called body, right? Bhasamana. What does Bhasamana mean over here? Why he has to use, rishis had to use Bhasamana? The point is, this Bhasamana is totally engulfing whole of the concept of the universe. You will have to understand this, ladies and gentlemen. Kanthe kalaha kaparda kalita shashikala chanda kodanda hasta. ఇప్పుడు మనకి భాసమాన భుజంగైహి అంటే ఏంటంటే, ఈ భాసమానం ఏదైతే ఉంటుందో
అతను పునీతుడుగా ఉంటాడు. ఈ భుజంగాలు ఏవైతే ఉంటాయో దీని నుంచి ఎనర్జీ వస్తుంది మనకి. అర్థం చేసుకోండి, ఇవి మంత్రాలు కావు. రుద్రం ఉంది. రుద్రం అనేది ఒక దేహం యొక్క క్లేశాలు మొత్తం అన్నిటికీ వర్ణిస్తాయి, వర్ణనం చేస్తాయి. బ్రహ్మాండ వ్యాప్త దేహి అంటున్నాం మనం ఇక్కడ. ఎందుకు బ్రహ్మాండ వ్యాప్త దేహి అన్నారు? బ్రహ్మాండ వ్యాప్త దేహి అంటే ఈ దేహం మొత్తం బ్రహ్మాండమే. చెప్పాలి అంటే అఖిల అండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక. స్త్రీ పురుషులు ఉన్నాయి రెండు. అక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. కంఠే కాళాహ కపర్ద కలిత శశికళ చండ కోదండ హస్తాహ త్యక్ష రుద్రాక్షమాలాహ ప్రకటిత విభవ. కంఠే కాళ, ఈ కంఠం ఉందే మనకి, ఇక్కడి నుంచి మనకి ఆ ఊర్జం వెళ్ళాలి అంటే ఎంత సాధన చేయాలి? మూలాధారం నుంచి మనకి ఆ శక్తి వస్తుంది, అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఆ సాధనే వేరు. ఐం అంగుష్టాభ్యాం నమః, క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః, సౌ మధ్యమాభ్యాం నమః, సౌ అనామికాభ్యాం నమః, క్లీం కనిష్టకాభ్యాం కరతలకర పృష్ఠాభ్యాం నమః, ఐం హృదయాయ నమః, క్లీం శిరసే స్వాహా, సౌ శిఖాయ వషట్, సౌ కవచాయ హూం, క్లీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్, ఐం అస్త్రాయ పట్ భూర్భువస్సు వరోం ఇది దిగ్బంధ. దిగ్బంధనం చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనం చేస్తాం. అంటే ఇక్కడి నుంచి మనకి ఆ శక్తి వెళ్ళాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మనం మాట్లాడే మాట, మంచి మాటలు, ఆ శక్తి రావాలి. ఈ కళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ నేత్రాలు ఏం మంచివి చూడాలి. ఈ ఆజ్ఞ చక్రంలో ఈ శక్తి ఇక్కడ పటాపంచరం అయ్యి ఇక్కడ మనకు వస్తుంది. అర్థం చేసుకోండి. థింక్ అబౌట్ ఇట్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. సి, when I talk about ఐం బీజం క్లీం శక్తి సౌ కీలకం, ఐం అంగుష్టాభ్యాం నమః, ఐం బీజం క్లీం శక్తి సౌ కీలకం, all of these, there is some energy that passes, that starts from Mooladhara, then it goes to heart, then it travels through this. This is the place where that sadhana happens. And the moment you cross this is where that walk thing happens. ఇక్కడే ఆ వాక్ చాతుర్యం వస్తుంది. ఇక్కడి నుంచి వాసన, ఏ వాసన చూడాలి? అలాంటి వాసనలు చూడాలి, ఎలాంటి కళ్ళు చూడాలి. This is where we smell, and this is where we see, and this is where the Sagan Chakra is all about. And then where it goes this. And that is the reason why రుద్రాక్షమాల ప్రకటిత విభవః శాంభవ మూర్తి భేద. ఇక్కడ శాంభవ మూర్తి భేద అని ఎందుకు వాడాల్సి వచ్చింది? అసలు why was the necessity for using శాంభవ మూర్తి భేద? Now let's try getting to that. There is lot of difference between sa and sha. Sambhava
Samba Sadashiva. Shambha Sadashiva. Now, these words have that innate ability to give that strength. ఇక్కడ సాకి షాకి చాలా తేడా ఉన్నది. సా వాడితే కొంత ఎనర్జీ వస్తుంది, షా వాడితే అదే మూలాన అది మనకి ఆ ప్రజ్వలం ఇస్తుంది. శాంభవ. మూర్తి భేద. మూర్తి భేద అని ఎందుకు వాడాల్సి వచ్చింది? మూర్తి భేద అంటే భేదం చూపించడం అని కాదు. అక్కడ శాంభవ మూర్తి భేద అంటే సాంబ సదాశివుడు మూర్తి భేదం లేదు, అతను ఒకే ఒక్క తత్వం. సాంబ సదాశివ is only one. He is one and only one. That is the reason why here Murti Bheda concept came into picture. Rudra Shri Rudra Sukta. Rudra. Here there are, if you hear three sounds, Rudraha, U, Ra, Da, Ha, Ha, Aha, Aha. Rudraha. How does this happen? These phonetics and phonology, if we really look at, these words actually create those vibrations. ఇది చూస్తే కనుక అహా, ఊ ఇవన్నీ మనకి ఒక రకమైన కంపనం తీసుకొస్తుంది. ఏ విధంగా? ఒక మంచి ఆలోచనల విధంగా. అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ప్రకటిత విభవ అంటే మనం ఎలాగ ఆలోచిస్తామో ఆ పాజిటివ్ ఆలోచనలన్నీ వస్తాయి, మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి. హియర్ ఈజ్ వేర్ దోస్ గుడ్ థాట్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ దట్ యు వాంట్ టు డూ స్టార్ట్ హ్యాపెనింగ్. శబ్దపూర్ణ చిదానందం సదాశివమహం భజే. శబ్దం పూర్ణం చిదానందం సదాశివమహం భజే. అంటే శబ్దం ఎప్పుడైతే మనం పూర్తిగా ఆలోచిస్తామో పూర్ణత్వంతో, పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణమేవావశిష్యతే, పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. అది అక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. అది పూర్ణం అంటే, అది సంపూర్ణం. నౌ ఇఫ్ వి రియల్లీ లుక్ ఎట్ టు గెట్ దట్ ప్యూర్ మీనింగ్, దట్ శుద్ధ ఆస్పెక్ట్, పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణమేవావశిష్యతే, పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. చిదానందం. వై చిదానందం? చిదానంద రూపం శివోహం శివోహం సదాశివమహం. అంటే ఆ చిత్ ఆనంద. అంటే మకారం. ఇఫ్ యూ రియల్లీ లుక్ ఎట్ టు దట్ చిత్ స్వరూప, టు గెట్ దట్ పూర్ణానంద, దట్ పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణమేవావశిష్యతే, పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. దట్ ఆస్పెక్ట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఇంటూ ద హ్యూమన్ బాడీ. సదాశివమహం. సదా హియర్ మీన్స్ ఫర్ ఎవర్. సదా అంటే ఇక్కడ ఎల్లకాలం, ఎప్పటి వరకు? మనిషి జీవించే వరకు. శివమహం. శివం శైవం.
భజే. భజే మీన్ అంటే ఇక్కడ ఆ భజన అవుతూ ఉండాలి. దట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సౌండ్ షుడ్ వైబ్రేట్. That is what one needs to understand. Think about it, ladies and gentlemen. Have a real blissful life. May the Guru's grace be with all. Have a nice day ahead.